मौदूद दा लाडला पीर चिश्ती शकरगंज मसूद भरपूर है जी। बाइयां कुतबां दे विच है पीर कामल जिंदी आरजी जोहत मंजूर है जी। खानदान विच चिश्त दे कामलियत शहर फकर दा पटन मामूर है जी। शकरगंज ने आन मुकाम कीता दुख दर्द पंजाब दा दूर है जी। फरीदा मैनू मार के मुंज कर ते निक्की कर कर कुट भरे खजाने साहिब दे फिर ज्यों भावे सो लुट। फरीदा काले मेरे कपड़े ते काला मैंडा भेस गुनाही भरिया मैं फिरां ते लोक कहन दरवेश। प्यारे वेखन वालिओ, हजरत मौलाना रूम ने अपनी मसनवी दे विच फरमाया सी भई यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतरज 100 साला तात बेरिया। अल्लाह पाक सच्चे साहिब भी अपनी आसमानी लाफानी रूहानी लासानी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच मुसलमानां नूं ते मोमनां नूं मुखातब करके फरमांदे ने भई ऐ ईमान वालिओ तकवा इख्तियार करो ते सच्चियां दे साथी बन जाओ। प्यारिओ, अज असीं तुहानूं नाल लैके चले आ पाकपतन शरीफ। ओही पाकपतन शरीफ जिहड़ा कि हज़रत बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह दी नगरी है। प्यारिओ, तुसीं ते जानदे हो कि हज़रत बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर अपने वक़्त दे जयद ते अजल आलमे दीन एक वड्डे अल्लाह पाक दे वली अजीम वली अल्लाह ते इहदे नाल नाल साडी पंजाबी माँ बोली दे मोढी शायर भी सन। हुण तक दस्तयाब जिहड़ा पंजाबी लिटरेचर है उहदे सब तो पहले शायर बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ही मिथे जांदे ने। ते आओ फिर चलिए पाकपतन शरीफ उत्थे चल के बाबा जी दे दरबार शरीफ दे उत्ते फातिहा ख्वानी करांगे ते नाले बाबा जी दे दरबार दी जियारत करांगे। आओ साडे नाल चलिए पाकपतन शरीफ। प्यारे वेखन वालिओ, साडे इत्थे पाकपतन शरीफ दे विच मेज़बान साडे दोस्त साडे छोटे भाई हशमत साहब ने जिहड़े सानू नाल लैके ते दरबार शरीफ बाबा फरीद गंजे शकर ते दरबार शरीफ हज़रत ख्वाजा अजीज़ मक्की इन्हां दीयां ज़ियारतां करवाउण वास्ते लैके आए ने। हशमत साहब ने सानू दस्सिआ कि हज़रत ख्वाजा अजीज़ मक्की सुहाबी रसूल ने और इन्हां दी निस्बत हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा दे नाल है। हज़रत हलीमा सादिया
ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੱਕੀ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਦੇ ਖਾਕੀ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੱਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਅਲੱਹਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਇੱਥੇ ਮਕਬਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੋ ਕਬੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਖਵਾਜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਦਮ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ज़रा प्लीज़ दसो जी अस्सलाम वालेकुम। इस दरबार शरीफ के बारे साढ़े ये सहाबी रसूल हैं सर, जी ये हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं जी। और यहाँ पाक पतन में 11 सहाबा रसूल मौजूद है अच्छा, जो इनके साथ मक्का से इधर तशरीफ़ लाए थे जी। उनके मुख्तलिफ़ जगह पे मज़ारात हैं और बाबा साहब का फरमान है कि पहली हाज़री साहब रसूल के पास दें जी, फिर मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। वाह। और ऊपर से ये भी इनके बारे में कहा जाता है, जो हिस्ट्री बताती है कि ये हलीमा सादिया के बेटे हैं जी, तो नबी पाक के रज़ाई भाई जैसे, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये इनकी हिस्ट्री है। बाकी बाबा जी ने यहाँ पे दरबार शरीफ पे सुना है जी, सुना है 12 साल हिस्ट्री जो बताती है, जो मुझे बुक से पता चला है कि 12 साल बाबा साहब ने यहाँ खिदमत की है और जो कुछ बाबा साहब को होता वो साहब रसूल ने अता किया था माशा। तो यहाँ पे जो उन्होंने खिदमत की तो उनकी हज़रत बाबा साहब फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, उनकी यहाँ पे क्या ड्यूटी क्या थी यहाँ पे? बस वो सरकार चलते चलते इधर तशरीफ़ लाए थे जी। इन बुज़ुर्गों का पूछा कि तो उनका दरबार किधर है। ख्वाजा अजीज़ मक्की साहब रसूल का, उनको हुब थी इनके साथ, कुछ अता होना था, कुछ इनसे हासिल करना था जी। इसी सिलसिले में इनके पास इतना अरसा गुजारा और जो फैज़ पाया बाबा साहब ने इनसे पा के फिर आगे गए। तो यहाँ से बाबा साहब को मोहर भी लगी वो? जी जी, वो ये जगह जो मैंने आपको ब्रीफ किया है जी, इस जगह से बाबा साहब को मोहर लगी थी। तो ये जो है अभी भी ये जो छोटा सा खिड़की है जी, जिसमें आपने कहा और हमने भी यहाँ पे देखा, स्मेल किया, माशाल्लाह आज तक खुशबू आ रही है जी जी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं ना कि ये रोज़ा रसूल से खुशबू आती है मज़ार पाक के अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी रब जाने ते हुसैन जाने, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जो सानू पता है साड़ी खिदमत है वो तुहानू असीं ब्रीफ कर चुके हैं सर। प्यारे वेखन वालिओ, हज़रत बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीम आलिम दीन, अजल वली अल्लाह ते पंजाबी जुबानो अदब दे मोढी शायर सन। आप जी दे वालिद बुजुर्गवार दा नां काजी जमालुद्दीन सुलेमान सी। हसब नसब दे लिहाज नाल फारूकी सन। आप शहाबुद्दीन गौरी दे समय काबल तो लाहौर आके कसूर विच वस गए। फिर सुल्तान गौरी दे हुक्म नाल ही मुल्तान कस्बा खोतोवाल चले गए, जिथे बहसीयत काजी आप दा तकर्रुर कीता गया। बाबा जी फरीद की पैदाइश खोतोवाल विच यकम रमज़ानुल मुबारक 569 हिजरी बमुताबिक 1174 ईस्वी नूं होई। मुढली तालीम खोतोवाल मुकम्मल करके मुल्तान विच आ गए ते मौलाना मिनहाजुद्दीन त्रिमजी दी दरसगाह विचों कुरान पाक, फिका, हदीस ते तफासीर पढ़ियां। उत्थे ही 18 साल दी उम्र विच आप जी दी मुलाकात चिश्ती सिलसिला दे अजीम शैख ते रूहानी पेशवा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे नाल होई ते आप जी उन्हां दे बैत हो गए
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਕੰਧਾਰ, ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ ਸੋਹਰਵਰਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਅਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਪੁਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਫੁੱਦੀਨ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਲਬ ਤੇ ਨਫਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਛੇਕੜੇ ਇਰਾਕ, ਖਰਾਸਾਨ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਾਵਤ ਕਲਾਮੇ ਮਜੀਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਤਮਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦਾ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਕਾਹ ਉੱਤੇ 7 ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਹਾਂਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੂਦਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚਲੇ ਆਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬ ਨਸਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੱਜੀ ਦਿਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਸਬਨਾਮੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਪਰੁੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਪ ਦੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਔਲੀਆ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰ ਪੀਆ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਸਕੇ ਭਨੇਵੇਂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜੂਦਨ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਹਰਮ ਹਰਾਮ 664 ਹਿਜਰੀ ਬਮੁਤਾਬਕ 1265 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 5-6 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਇਖਲਾਕ, ਨੇਕ ਤੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹਤੁਲ ਕੁਲੂਬ, ਸਿਰਾਜੁਲ ਔਲੀਆ ਤੇ ਫਵਾਇਦੁਸ ਸਾਲਿਕੀਨ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਰਿਫਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਿਠਾਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ, ਇਸਲਾਮੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਯਕਤਾਈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਰਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਗਿਰਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਮੌਦੂਦ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੀਰ ਚਿਸ਼ਤੀ
ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਮਸੂਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈਆਂ ਕੁਤਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੀਰ ਕਾਮਲ, ਜਿੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਮਲੀਅਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਫਕਰ ਦਾ ਪਟਨ ਮਾਮੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੇ ਆਨ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੱਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਕਿਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਤਿਹਾ ਖ਼ਵਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। प्यारेओ, हज़रत बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अखुवत, भाईचारा, एकता, आजजी, नमानगी दे बहुत वड्डे दाई सन। आप ना सिर्फ अपने वेले दे जय्यद आलमे दीन सन बल्कि बहुत वड्डे अल्लाह पाक दे वली भी सन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਸਤਿਆਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਢੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦੈਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਤੇ ਨਮਾਨਗੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਭੇਸ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਝ ਕਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਰ ਕਰ ਕੁੱਟ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਲੁੱਟ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੂਰ, ਤਕੱਬਰ, ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਨਿਮਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਲੁੱਟ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਰਕਾਤ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ।
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਚੱਲ